भक्त विराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदा कर अनुराग कहाँ बुद्ध प्रभु तुष हमारी बरन सके महिमा जो तुहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी अतत पावन पंथ वशल कृपा निधान रहमतां दे सागर मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जियां दे पावन और पवित्र अस्थान उपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे चरण परस रहे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका सतगुरां ने अमृत वेले दे जागणे बख्शे हन और सत संगत दियां अमोलक घड़ियां दी बख्शिश होई है। पिछले समय तो गुर इतिहास विचार रहे हाँ आओ विचारां दी सांझ पाउण तो पहला गुरुदेव सतगुरां द्वारा बख्शिश की गई फतेह दोहराइए आज्ञा पाइए आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सतघरा नगर के अंदर विराजे हुए ने शाहूकार दे कोल। शाहूकार ने अपने दुख का प्रगटावा किया है कि महाराज संसार दे विच केवल मैं ही इन्ना दुखी हाँ मेरे बराबर कोई होर दुखी नज़र नहीं आता। गुरु नानक पातशाह उसनूं समझाउंदे ने कि जो कर्म हैं ये आपो अपने कर्मां दे दुख हैं ते इन्हां दुखां नूं आपो अपने कर्मां अनुसार इत्थे सारियां ने भोगिया है। सतगुरु ने इंद्र की गाथा सुनाई है श्री रामचंद्र की बाबत दसिया है और सतगुरु जी पांडवां का प्रसंग सुना रहे सन कि वेखो शाहूकार जी जिहड़े पांडव होए ने उन्होंने कितना दुख झल्लिया है और पांडवा का एक भरा है जिसनों भीमसैन कहते हैं जिसने इस प्रकार जा करके करीचक योधे नाल जंग लड़िया है द्रौपदी की पत रखी है रखिया की है। इस प्रकार जदों करीचक नूं मारिया गया है उन्होंने भरावां ने भैणां ने पत्नियां ने बहुता रोना किया है और ये फैसला किया है कि जिस औरत के करके साडा भरा मरिया है उसनूं भी इसकी बाल्दी चिखा दे विच साड़ दिता जाएगा। ये तय किया है इस करके द्रौपदी नूं पकड़ के वो शमशान घाट के रास्ते लैके चले ने जिथे करीचक के 100 भरा इकट्ठे होए ने नगर का इकट्ठ है बहुता ही विछोड़े का दुख मनाते हैं। इस प्रकार उत्थे भी जा करके भीम ने रखिया की है। 100 भरा एक भरा की चिखा साधन वास्ते आए सन। वेखो परमेश्वर का वरतारा उत्थे 100 दे 100 दियां चिखा सड़ियां ने। करीचक और उसके 100 भरा मर करके नाश होए ने। सतगुरु जी कहते इदा संसार दे विच सब ने दुख भोगे ने। सतगुरां ने फिर अगला प्रसंग है जो राजे जनमेजे का दर्शाया है कि जो राजा जनमेजा है एक दिन उसके कोल व्यास ऋषि जी आए ने
ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਪਾਂਡਵ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਏ ਦੀ ਭੈੜੀ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਵੇਚਣ ਆਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇਗਾ ਥਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਵੇਗਾ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਇੱਕ ਵਛੇਰਾ ਜਨਮੇਗਾ, ਉਸ ਜਨਮੇ ਵਛੇਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੱਗ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਤਾਹਾਂ ਬਿਗਨ ਕੋ ਹੋਵਹਿ ਐਸਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਤਾਈਂ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਘਨ ਆਵੇਗਾ, ਮਹਾ ਪਾਪ ਲਾਗਹਿ ਤੁਝ ਜੈਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਵੱਡੋ ਦੁਖ ਭਾਰਤ ਸੁਣਾਈ। ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੂੰ ਬਚਨ ਨਾ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਐਸੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਤ ਹੋਈ। ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੋੜ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋੜ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਹੀ ਸਭ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ, ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਸੌਦ ਤੁਝ ਦੀਨ ਜਨਾਈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਕਰੇ ਰਾਖੋ ਚੁਕਸਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਦਰੇਸ ਵਿਸਮੈ ਭਇਓ। ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਨਜ ਤਿਆਗ ਦੀਏ ਬਾਜ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਹੋਵਹਿ ਕਾਜ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਤੇ ਬੀਜ ਆਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉ ਕੰਟਨ ਦੁਖ ਦੇ ਕੰਟਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਸ ਅਟ ਕਰ ਦਿਲ ਕੇਤਕ ਕਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਿਓ ਬਤੀਤ ਮਹਿਤ ਭੂਪਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਬੀਚ ਬਾਜ ਬਿਨ ਸਾਵਖੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੋ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੋ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਖਰੀਦ ਨਹਿ ਸੰਗਰ ਲਾਵਹੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਅਲਪਤਾ ਜਬਹਿ ਤਰੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੋੜ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਚਪ ਬੰਦ ਕਰ ਕਹਿਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਤਾਈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਸਰੈਣ ਕਾਜਾ। ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਆਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਸ ਪ੍ਰਣ ਧਰਿਓ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਤਰੰਗ ਤੇ ਸੈਨਾ ਕੈਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਤੀਨ ਸਿੰਘਨ ਹਵ ਜੈਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੌੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਭ ਕ੍ਰਿਤਪੋ ਸੈਨਾ ਹੇਤੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕੁ ਘੋੜੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਆਪ ਨਾ ਜਨਮੋ ਬਨੀਕ ਲਕੇਤੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਸਨ ਦੇਸ ਸੁਦਾਗਰ ਆਵਹੇ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੌਦਾਗਰ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਸੁਜਸਨ ਕੌਮਾ ਟਿਕ ਲਿਆਵਹੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਸ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭੀ ਚਲ ਜਾਹੇ ਨਿਰੇਸੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਨੰਦਕੇ ਮੁਕਤੇ ਕੀ ਨਾ ਖੁਲਾਸੇ। ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਸੁਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਬਚ ਰਾਜਾਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਕੁਨੀ ਇਨ ਸਾਜ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਮਸੇ ਭੂਪ ਨ ਲਹਿ ਤਰੰਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹ ਵਣਜ ਕਰਹਿ ਕਿਸ ਸੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਕਹਿਓ ਬਿਆਸ ਨਹਿ ਬੜਦਾ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਜਗਤ ਗਬਨ ਨ ਕੀਜੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਲਿਓ ਐਸ ਉਰਤਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਸਵ ਖਰੀਦਨ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਵਣ। ਬਕਰੋ ਲੇਵਨਾ ਲਗਿਓ ਤਰੰਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਤੇ ਵਿਕੇਲੇ ਸਸ ਕਰੰਗਾ।
ਔਰ ਬਥੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਮੈ ਇਕ ਆਇ ਸੁਦਾਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਗ ਤਰੰਗਨ ਚਪਲ ਉਜਾਗਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਔਰ ਨਸਲ ਦੀ ਚੰਚਲ ਘੋੜੀ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਜਬ ਉਪਤ ਕੋ ਆਨ ਦਿਖਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਘੋੜੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਰਹੇ ਰੀਤ ਨਰ ਲੱਖ ਗੁਣ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਸਾਸਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਪਤ ਸਮੀਪ ਕਹਿਤ ਅਸਬੈਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜਨ ਏਕ ਉਚਿਤ ਤੁਮ ਐਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸੁਦਾਗਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੇਟਿਕ ਰਾਖੋ ਜਨ ਹੈ ਬਛੇਰੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦ ਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਇਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬਛੇਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਜਾਸ ਘਨੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਬਛੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਟਨ ਉਚਿਤ ਸੋ ਹੋਵੇ ਤੁਮਾਰੇ ਇਸ ਬਛੇਰੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਛੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮੇ ਜੋ ਬਛੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵਣਗੇ। ਬੜਵਾ ਪੈਣਾ ਚੜਪੋ ਮਨ ਧਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਹੋ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਲਿਓ ਤਰੰਗਨ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਦੇਖ ਹਿਰਦਾ ਲੋਭਾਇਆ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਬ ਸੁਦਾਗਰ ਕੋ ਦੇਵਾਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਕਰ ਰਾਖੀ ਖੇਤ ਬੰਧਾਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੋੜੀ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਮੰਤਰ ਸੋ ਦਰਜ ਸੁਭਾਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਫ ਪਾਲ ਜੋ ਸੇਵਕ ਤੇ ਆਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਚੜ ਕਰ ਫਿਰ ਹੈ ਆਤ ਜਗ ਜਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਆਨ ਸੋ ਖੁਪਤ ਪਾਸੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖਿਓ ਵੇਗ ਅਸ ਜਾਸੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਨ ਉਚਿਤ ਸੁਰਾਵਰ ਕੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਤਾਜਸ ਬੀਚ ਬਡੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੇ ਘੋੜੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਗੁਣ ਚੜਿਓ ਇੱਕ ਬੇਰਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਘੋੜੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਖਣ ਦਿਸਕੋ ਗਇਓ ਅਖੇਰਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦੌੜਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਘੋੜੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਚੱਲਿਓ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਅਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੇ ਡਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘੋੜੀ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਭਲ ਇੱਕ ਸੰਗ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਾਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਫੌਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗਮਨਿਆ ਵਿਪਨ ਗਹਿਨ ਕੇ ਮਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੋੜੀ ਦੌੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਣਿਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਰ ਮਿਰਗ ਕੋ ਸਮ ਭਾਰੀ ਐਸੀ ਘੋੜੀ ਦੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਬਖਾਨੀ ਦੀਨ ਦਸਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਸੋਇਓ ਭੀਕਰ ਪਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਥਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਤੁਰੰਗਨ ਬਿਰਕ ਬੰਧਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਸੰਘਣੇ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਤੇਜਬ ਨਿਕਸ ਕਰੰਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਨੀ ਸੰਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓ ਜਲ ਕੇ ਮਾਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸੋਤ ਪਾਈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਂਦ ਹਵੇ ਕਰ ਅਸਵਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਪਨ ਅਗਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਧਾਰ ਗਰਭ ਦੀਨ ਬਛੇਰਾ ਘੋੜੀ ਨੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਛੇਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਆਮ ਕਾਨਾ ਤਨ ਰੁਚਰ ਘਨੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੰਨ ਹਨ, ਚੰਦਰਮੇ ਵਾਂਗ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਗੇ ਉਚਿਤ ਅਸਮੂਰਤ ਕੀਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਪ ਮਿਲ ਨਿਰਭਰ ਸੋ ਮਸਲਤ ਕੀਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਸ ਵਡੇਰੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਜਗ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਾਰੀ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਮੇ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੋਤ ਘਨੇਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਕਹੇ ਸਭਨ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਤੰਤਰ ਜੈ ਬਸਰਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਆਰੰਭ ਕੀਨੋ ਕਹਿ ਕਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਗਰੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਕਾ ਜੀਤੇ ਨਿਰਭਉ ਵਿਸਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਾਰ ਅਪਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪਿੱਪਲ ਬੁਲਾਏ ਬੰਤ ਅਗਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਗਨਿਓ ਦਾਨ ਦੇਣ ਕੇ ਹਿਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟ ਮਹਿ ਪਟਰਾਨ ਸਮੇਤਾ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ।
ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਕੌਣ ਤੇ ਕੀਏ ਪਟ ਪੂਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾੜੀ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨੰਗਾ ਸਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਐਸਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕੀ ਜੋਗ ਹੈ ਕੀ ਅਜੋਗ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਧੌਣਾ ਤੋਂ ਪਕੜੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਵਗਦੇ ਹਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਪਵਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਸਨ ਮਾਰ ਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਪਾਪ ਉਸ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੀਮ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹਾਥੀ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਨੱਕ ਜਿਹਾ ਫੇਰਿਆ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਥੀ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋੜ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੇ ਨੱਕ ਫੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਹੈ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ, ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋੜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਮਹਿ ਆਨੰਦਤ ਗਿਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਦੁਖੀ ਮਹਾਨੀ। ਬਸ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਤੇ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਜੇਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰਤ ਕਾਲ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਪੁਰਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭਗਤ ਹਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਰਤਰੀ ਜੋਗੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਰੋਮ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ, ਪਰ ਰੋਏ ਨੇ। ਘਰ ਤਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕ ਸਕੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਜਾਏ ਕਮਾਇਓ। ਤੇ ਐਸੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਉਤਰ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਗਿਆਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ, ਪੰਡਤ ਹਨ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਤੇ ਜਿਉ ਅਗਿਆਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਕਾਲ ਜਮ ਕੇ ਬਸ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਪਾਪ ਹੈ ਰੋਗ ਹੈ ਤਪ ਸੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਪਾਤਾ ਮਿਰਤ ਭਏ ਤੇ ਨਾਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਰਤਾ ਮਿਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀ ਤੋਂ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਸੇ ਗੁਣ ਕਰਤ ਉਚਾਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਤਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਗੁਣੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਫਸੇ ਮੋਹ ਮਹਿ ਰਹਿਤ ਦੁਖਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਮੋਹ ਅਰਗਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਉਦਤ ਕੋ ਪਾਇ ਨ ਪਾਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੁਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੰਨੈ ਸੋਚਨ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਲੇਖੇ ਵਿਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਕੋ ਛੁੱਟ ਨ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਹਿਰਦੈ ਸੁਤ ਸੇਵਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਲੇਖੈ ਸੋ ਕੰਮ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੋ ਕਾਗਦ ਖਾਰੇ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਪ ਪੰਥ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਹੋ ਪੱਗ ਪਾਰ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਸ ਦੁਖੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਬਚਨ ਸਾਬਨ ਸੰਸਰਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਵਰਗੇ ਸਰਫ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਮਨ ਮਲੀਨਾ ਪਟ ਉਜਲ ਕਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਰਫਾਂ ਆਦਿਕ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮੈਲੇ ਮਨ ਤਾਈਂ ਉਜਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਲੋ ਅਪੈ ਮਨ ਬਖਸ਼ਦਨ ਵਿਚਿਤਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਪਾਏ ਕੈ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਤੁਮ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋ। ਸਰਬ ਸਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੇ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਨੇ ਤਾਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਮਾ ਸਖਾਲ ਸੋ ਅਦਕ ਸੁਹਾਵਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਢਵਾਇਆ ਔਰ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲੰਗ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋ ਪਤੀ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਐਸਾ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਦੋ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਸ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੰਪਤ ਬਿਰਸਹ ਬਰਖ ਕਨੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਐਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੇਰ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਨਿਡਰ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਭੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੈੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਮਲੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਤਿਆਦਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਅਗਾਰੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਸੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਭੈੜੇ ਕਿਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤੋਂ ਪਲ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ।
इस प्रकार काम परा हर सिमरिया ऐसा सिमर हो नैत। महाराज कहते जदों भी विषय विकार जागण उदों ही जपजी साध चौपे साहब का जाप आरंभ करते ते ऐसा जाप हर रोज करते रहना चाहिए। सतगुरु जी कहते सिमरहो सतनाम सुखकारी। सतनाम वाहिगुरु का नाम जपो जो सुखा नूं देण वाला है। इस प्रकार जदों गुरु नानक पातशाह ने शाहूकार के परिवार ताईं उपदेश दिता है। एक रात महाराज शाहूकार दे घर अंदर बतीत करते ने। पति और पत्नी दे दोहां दे मनां नूं शांति आई है, समझ आई है। रात बतीत करके गुरु नानक पातशाह सुखां दे दाते महाराज अगले पासे चले ने। अगले नगर वाल महाराज जियां ने चाला पाया है। इथों तक अज दीआं कथा विचारां आईयां ने। संगत जी होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी गुरु का शब्द गुरु का इतिहास जान करके अपने हिरदियां दे विच बसाउणा तां जो साडा लोक अते परलोक समझ सके। असीं सतगुरां दी ऐसी कथा विचार सुन करके अपने जीवन के अंदर इसनूं अपनाइए जी, असर करिए तां जो साडा भी जीवन लोक दे विच भी साडी इज्जत बनी रहे, पर लोक दे विच भी असीं सुख पाइए, सतगुरां दे वचन कमाइए। आओ आनंद साहिब की गुरबाणी नाल जुड़िए, समाप्ति करिए। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन वजिया बधाइयां। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आया। शब्द का हरि केरा मन जिनी बसाया। नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरे तू सदा रहो हर डाले। हर डाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना कला समरथ सुआमी सो क्या मन हो विसारे। नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साथे साहिबा ज्ञाना ही करते रह करता तेरा सब कुछ है। जिसते सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिनके मन बसिया। वाजे शब्द कनेरे नानक सच्चे साहिब ज्ञाना ही करते रह। साचा नाम मेरा आधारो। साचा नाम आधार मेरा दिल भूखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए बसिया। इच्छा सब बुझाइया। सदा कुर्बान कीता गुर बिन हो जैसलियां एह वडियाइया। नानक सुनो संत हो शब्द तरह प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंज शब्द जत घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर कारिया। पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया। तुद कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। ताहै नानक तह सुख होआ तत कर अनहद वाजे। आनंद सदावन भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विस्मूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साधन भये ससे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत करते पवित्र सतगुर लगिया भरपूरे। बिन पंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे। सलोक पवन गुरु नानी पिता। माता धरत मात दिवस रात दुई दाई। दाया खेलै सकल जगत। चंगियाइया बुराइया वाचन कर्म दूर। करनी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। जिने नाम ध्याया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले देखी श्रुति नाल। जिने नाम ध्याया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले देखी श्रुति नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।